morning, girls. We are going to the next part of the second module. Our second module is fixed income securities, and today we are going to deal with two aspects of fixed income securities. That is, first one is the risk associated with bonds, and the second one is types of bonds. So, I will just make a little recap of what we did in the last class. In the last class, I was talking about bonds and what are their features and all that, bond basics of bonds. So in today's lesson will be I'll just once more say what is a bond. So bond is a debt instrument that requires the issuer to pay to the lender the amount borrowed plus interest over a specified period of time, right? So it's a debt instrument, and it is actually so the person who wants to borrow or who is the debtor, he will issue this instrument in the form of, like, it's in the form of it resembles a promissory note, and this is issued by governments or corporations, and so when they are in need of funds, and so what they do is they issue bonds, and and lenders or investors, they invest in them, or they lend money to the government or corporations, and in return for this, what they receive is interest plus interest over a period of time till the maturity of the instrument. And once the instrument has matured, they'll be getting they'll be repaid the principal amount. Okay, so this is about bonds, and bonds, like I said, they are a great source of income to investors, and they are also considered very safe investment, especially when you compare it with stocks, because stocks, you know, are very volatile, and they keep fluctuating. The stock prices keep fluctuating with the performance of the company, the conditions in the market. So there's a lot of fluctuation in stocks, which is like comparatively less when it comes to bonds. So even when we do that, we know that like, even though it is safe, we also know this, that no investment is devoid of risk, because if there are no risks, there are no returns, right? Or like, risk and return trade-off is there, where the more the risk, the more the return, right? So what we are going to learn here is what are the risks associated with bonds. Okay, so what all should the investor be aware of before he invests in bonds. Okay. So let's go start with the first type of risk, that is interest rate risk. Okay, so as we learned in the last class, the price and interest, they have an inverse relationship. Okay, so that is, when the interest rates in the market will rise, the price of a bond will fall, and as the interest rates will fall, the price of a bond will rise. Okay, so here the risk comes in when the interest rates in the market are rising. Okay, so when the interest rates in the market has risen and the investor wants to sell the bond he is holding prior to the maturity date, he will have to do it at a price below the purchase price. Okay, and this is what we call the interest rate risk. So let's look at this example. So if a bond is actually paying a fixed rate of 5%, okay, and is trading at its par value of 1,000. Okay, it's a 5% bond, and it is selling at 1,000, and the prevailing interest rate is also 5%. So what is happening is that in that case, if the prevailing market rates are 5%, there is no issue. But just look at the condition when the market rates are starting to rise, and the present market rate is like, let's say it has risen by risen to 6% or 7%. Then what has happened? The market is having instruments that is paying you 6% and 7%, while you're holding on to a 5% investment. Okay, so that is actually that it will be like, you know, that is a very idiotic thing to do. That is, when you're having higher rates in the market with instruments that are having the same risk or same features, but you're earning a lesser return on the same. So there is an economic disadvantage over here, right? So there is an like, you're giving up a better opportunity to hold on to a particular bond, so you are incurring an opportunity cost over there, right? So in order to compensate for this economic disadvantage, the value of these bonds must fall. Okay, that is, if I'm holding on to this 5%, if I'm holding this 5% bond, and I want to I want to sell it off, and I want to invest in a 6% or 7% bond. So when I'm selling it off, can I sell it for the same 1,000 rupees? No, I cannot do that. Okay, I'll have to do it for a price lesser than that,
because when there is market rates of 7%, why would someone buy for the, I mean a thousand rupee a 5% bond for me for 1,000 rupees when he can get a 6% or 7% bond for 1,000? They won't do that. So for that, what we'll have to do is we will have to sell it at a price below the current price, right? So if it is 1,000, he will have to sell it for maybe 800 or 750 or whatever it is, by which amount you can reduce the price, which will make the return of this 5% bond equal to the 6% or 7% bond. Okay. So that is, when you say the return, it includes what? It includes the principal amount plus the interest rates, right? So if you're buying it for 800 and then later on at maturity if you're getting 1,000, so apart from the interest payments, you're also having a capital appreciation at the end, right? So now if I have to sell this 5% bond, then I'll have to sell it at a rate below 1,000, so that the person who is buying it from me will be compensated for his taking up an investment which is less than 6% or 7%, which is the current market interest. Okay. So interest rate simply is the situation where the interest rates in the market will rise and the price of the bond will fall. Okay. Then the next type of risk is the credit risk or default risk. So in our textbook it is mentioned default risk, but default risk or credit risk. But credit risk is having actually three other types of also. It consists of three different types of risk. That is default risk, credit spread risk, and downgrade risk, which is not mentioned in your textbook. So here they are equating credit risk with default risk, but default risk is just a part of credit risk. Okay. So I'll explain default risk first. So default risk is the risk that an issuer will be unable to make interest or principal payments when they are due and therefore will default. Okay. So that is ഒരു default എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു issuer എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്ററിന് പേ ചെയ്യേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഈസ് പീരിയോഡിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സും നടത്തണം, പിന്നെ അവസാനം മെച്യൂർ ആവുന്ന ടൈമിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം, അല്ലേ? അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇഷ്യൂവർ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ്സ്. But in case due to some circumstances, if he is not able to make either of these payments, then we say that he has defaulted. And e kind of risk that maybe the issuer may not be able to make interest or principal payments, അതിനെയാണ് നമ്മൾ default risk എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. And this may happen due to the poor performance of the issuing authority, who is not able to make enough profit to pay its liabilities. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊരു corporate bond ആണെങ്കിൽ maybe the company is not performing well now, or it has hit on hard times. Okay, and it is not making enough profits. അങ്ങനെ enough profits make ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ obviously it will not be able to pay off its liabilities. So അവിടെ default വരികയാണ്. Okay, and this will result in the bondholders either not receiving any return at all or may be faced with a long delay in receiving them. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വരികയാണ് എങ്കിൽ, ഇനഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് അവർക്ക് റിട്ടേൺസ് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടില്ല, ഓർ ലൈക്ക് they will completely lose out on their investment, or they will have to face a long delay in receiving their interest payments, which will actually not be very beneficial, കാരണം മണി എന്ന് പറയുന്ന അതിന് ടൈം വാല്യൂ ഉണ്ട്. So something that you receive now is of far greater value than what you will receive at a later date. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരും. ഓക്കെ. സോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക്? ഡിഫോൾട്ട് റിസ്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഓരോ ബോണ്ടിനും ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ, ക്രിസിൽ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് പുവർ, മൂഡീസ്, then you have Fitch. So all these are credit rating agencies that will actually it will give these bonds a credit score. Credit rating agencies എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓരോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെറ്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെക്യൂരിറ്റിക്കും അവരൊരു ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റിയുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് നടത്തും പെർഫോമൻസിൻ്റെ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദം ഗ്രേഡ്സ് ഓർ റേറ്റിംഗ്സ് കൊടുക്കും. അപ്പം റേറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് A1 മുതൽ D വരെ പോകാം.
ഓക്കെ, അപ്പം ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് A1 A2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മൂഡീസ് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ എ, ഡബിൾ എ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും S&Pയുടേത്. അപ്പം അത് ഡിഫർ ചെയ്യുമെങ്കിലും മീനിങ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം A1 അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദേ ആർ ഹാവിങ് വെരി ഗുഡ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ലൈക്ലി ദറ്റ് ഓൾ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പേ ഓൾ ദിയർ liabilities and they'll be able to meet all their payments on time. പക്ഷേ if some bond is having a rating of D or അതിലും കുറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും D അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ then it shows that there is a high chance of default ആൻഡ് ഒന്നെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റിയുടെ ടൈമിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു റിസ്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ കൂടുതൽ ചാൻസസ് ഉണ്ട് D ആണ് റേറ്റിംഗ് എങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം A to Dയുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നതെല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് കൂടുകയും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. A1 വരുമ്പോൾ A2 A3 അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അത് കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഓരോ ബോണ്ടിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ വെരി ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സ്പ്രെഡ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്പ്രെഡ് റിസ്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ഈ ട്രഷറി ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സിൻ്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നില്ലാണ്. അപ്പം അത് ആ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സിൻ്റെ റേറ്റ്സിനാണ് കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് ഇല്ലാണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സ് വരുമ്പം അവിടെ റിസ്ക് എലിമെൻറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ. അപ്പം റിസ്ക് എലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഐ ഷുഡ് ഏൺ ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് മോർ ദെൻ ദിസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റിൽ പോകുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതിന് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതെടുക്കില്ലല്ലോ. സോ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ്, ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടിൻ്റെ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റും അതേ സെയിം മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടിൻ്റെ റേറ്റും, ഓക്കെ, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, റിട്ടേൺസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5% ആണ്. ആൻഡ് ഒരു റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6% ആണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് റിട്ടേൺസിൽ? 1% ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 1% ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബേസിസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. 1% ഇസ് ഈക്വൽ ടു 100 ബേസിസ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സ്പ്രെഡ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലല്ല ബേസിസ് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അളക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് 1% ആണ് ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ, റിട്ടേൺസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ 100 ബേസിസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്പ്രെഡ് വൈഡൻ ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ്സിനേക്കാളും ഒത്തിരി കൂടുകയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് റേറ്റ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുന്നതിൻ്റെ yield റേറ്റ്സ് കൂടുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ റിസ്ക് കൂടുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റിസ്ക് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അവർ ആ റിസ്കിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിസ്ക് പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ആ ഇൻക്രീസ് റേറ്റ്സ്. റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടിയ ആ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിസ്ക് പ്രീമിയമാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് സ്പ്രെഡ് കൂടും. ക്രെഡിറ്റ് സ്പ്രെഡ് കൂടുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം മോർ റിസ്കി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം മോർ റിസ്കി ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ഹൈ ചാൻസ് ഓഫ് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡ്യൂസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് another component of credit risk. അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സ്പ്രെഡ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് കൂടുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം റിസ്ക് കൂടി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡൗൺ ഗ്രേഡ് റിസ്ക് ആണ് അടുത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്. ഡൗൺ ഗ്രേഡ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റേറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ A1 A2 അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബോണ്ട് വാസ് ഹാവിങ് എൻ A1 റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഞാനത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡിൽ മേ ബി ഇൻ ദ 3rd year ഓഫ് മൈ ഹോൾഡിങ് അതിൻ്റെ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് സംഭവിച്ചു. ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം C എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ റേറ്റ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കൂടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം.
സോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദറ്റ് നമ്മൾ നല്ല ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ബോണ്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കൂടിയും ഡ്യൂ ടു സം റീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ദീസ് ഇയേഴ്സ് മേ ബി സംതിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് വിച്ച് ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ പുവർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഇഷ്യൂയിങ് അതോറിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പുവർ പെർഫോമൻസും പുവർ റിസൾട്ട്സും പ്രോഫിറ്റ്സും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അവർക്ക് റേറ്റിംഗ്സിൽ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിസ്കിനാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് എബിലിറ്റി ടു പേ എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പം നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് ഓർ പർച്ചേസിങ് പവർ റിസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിങ് പവർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈസ് എ ബോണ്ട്, what do they expect? They expect to receive a rate of return that is either fixed or flexible. Okay,
അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്ക് ആണ്. റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോണ്ടിന് yield എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. സോ yield എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ദ സെയിം ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ശരിയാണ്, ബോണ്ടിന്റെ yield എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബട്ട് ആക്ച്വൽ yield എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺസിനെയാണ് നമ്മൾ yield എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സും കിട്ടുന്നുണ്ട്, പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസും വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഐ എം നോട്ട് സെല്ലിങ് ഇറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക, ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ബോണ്ടാണ്, ഞാൻ 5 years തന്നെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓരോ തവണ ഈ കൂപ്പൺ റേറ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഐ വോണ്ട് ബി വിഡ്രോയിങ് ദ കൂപ്പൺ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്യില്ല. എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ എനിക്കൊരു 5% ഇതാണ് ഒരു 100 rupees ഫേസ് വാല്യൂ 100 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ്. അപ്പം ഐ എം ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് 5% ആണ്. അപ്പോൾ 5% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 rupees. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് അപ്പം നൗ മൈ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ ഫേസ് വാല്യൂ പ്ലസ് എന്താണ് പ്ലസ് ദിസ് 5% ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 105 rupees ആണ് അല്ലേ, 105 rupees. അപ്പം ഇനി അടുത്ത തവണ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ 100 rupees, ഇറ്റ് വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ 1.5 rupees because I am reinvesting the interest that I have received on it. Okay, so അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡീഷണൽ ഇൻകം ഫ്രം റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ മുകളിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്രിവെയിലിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ലെവൽസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ ദ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പം എനിക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം 5% ആണ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ്സ്. അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ₹5 അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ എനിക്ക് ₹5 ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അതും കൂടെ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പീരീഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞു. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഡൗൺ ഫ്രം ലൈക്ക് അത് 5% ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് 4% ആണ്. എന്താ പറയുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ 5 rupees എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് ഞാൻ എന്ത് റേറ്റിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഐ വിൽ ഓൺലി ബി ഏബിൾ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് 4%. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4% എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് 5% എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് ഇപ്പോൾ 4% ആയതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദിസ് റിസ്ക് ഇസ് ദാറ്റ് ദ പ്രിവെയിലിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് rates will fall, okay, and the rate at which it will be reinvested. അപ്പം എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺസ് അതിൽ നിന്ന് കുറയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങർ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ്സ് ഉള്ള ബോണ്ട്സിന് അത് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 10 years ബോണ്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 year ബോണ്ടിന് ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചേഞ്ചസ് ഒരു 10 year ബോണ്ടിൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ. സോ ദ ലോങ്ങർ ദ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ബോണ്ട്സ് വിത്ത് ലാർജ് ആൻഡ് ഏർലി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്, ഈ ഹൈ കൂപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ്, ഒത്തിരി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ നമ്മൾ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹയർ കൂപ്പൺ റേറ്റിലായിരിക്കില്ല, മാർക്കറ്റിൽ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്ന റേറ്റിലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കുറയാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ. അത് കുറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസും അതിനനുസരിച്ച് കുറയും. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് ഹാവ് ഓഫ്സെറ്റിംഗ് ഇഫക്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, the risk that the interest rates will rise and that will reduce bonds price. അതേസമയം റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ റിസ്ക് that the interest rates will fall. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഫോൾ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെ എനിക്ക് ലോവർ റേറ്റ്സിലായിരിക്കും എന്താ പറയുക റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആ റിസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഓപ്പോസിറ്റിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി വിൽ ബി എന്താ പറയുക
ഈ ഓഫ്സെറ്റിംഗ് ഇഫക്ട്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബോണ്ട്സിനെ ബോണ്ട് മിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബോണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കൂടാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ബോണ്ട്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കുറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബോണ്ടും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്കിനെയും റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്കിനെയും ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so that is all about reinvestment risk. Reinvestment risk is the risk that the interest rates in the market will fall, as a result of which the interest amount that I am getting and which I will be reinvesting will have to be reinvested at a risk lower than what I received on my previous bond. Okay. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൾ റിസ്ക് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് കോൾ റിസ്ക്? കോൾ റിസ്ക് ഇസ് ദ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എംബെഡഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം കോളബിൾ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അലൗസ് ദ ഇഷ്യൂവർ ടു റിഡീം ദ ബോണ്ട് പ്രയർ ടു മെച്യൂരിറ്റി. അപ്പം ഒരു 10-year ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ 10-year ബോണ്ട്സ് ആണ് ആൻഡ് 10% 10-year ബോണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ഇഷ്യൂവർ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഹീസ് പേയിങ് 10% ഓൺ ദ ബോണ്ട് and then he sees that market interest rates korayana. So now there are the interest rates are lower and he is getting he can borrow at lower amounts, and it's a 7% അല്ലെങ്കിൽ 8% borrow ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. So why should he keep paying 10%? അപ്പോൾ അയാൾ എന്താ ചെയ്യുക? If this bond is having a callable feature എന്ന ഒരു എംബെഡഡ് ഓപ്ഷൻ ആ ബോണ്ടിൽ എംബെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു റിഡീം ദ ബോണ്ട് പ്രയർ ടു മെച്യൂരിറ്റി. അപ്പം 50 ഇയറിലാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കുറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഹി വിൽ ഡു ഇസ് ഈ 10-year ബോണ്ടിനെ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യും, ഓർ ഹി വിൽ റീപർച്ചേസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹി വിൽ റിഡീം ദ ബോണ്ട് പ്രയർ ടു മെച്യൂരിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഇഷ്യൂറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഓക്കെ, so the callable feature allows the issuer to redeem the bond prior to the maturity, and the issuer usually retains this right in order to have flexibility to finance the bond in the future if the market interest rates drops below the coupon rate. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു, അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇതിനെ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അറ്റ് ദ ലെസർ മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അപ്പം ആ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഇൻവെസ്റ്റർ ഇസ് നൗ ഫേസിങ് ദ റിസ്ക് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക, അയാളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് നിന്ന് പോകാം എന്നുള്ളൊരു റിസ്ക് അവിടെ വരികയാണ്. So even though the investor is usually compensated for taking call risk by means of a lower price or a higher yield, it is not easy to determine if this compensation is sufficient. അപ്പോൾ ഈ കോൾ റിസ്ക് ഉള്ള ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ലോവർ പ്രൈസിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിങ് യു ഹയർ yields അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ്. കാരണം ഈ കോൾ റിസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഇൻവെസ്റ്ററിന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിനായിരിക്കും അത് വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂപ്പൺ റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കൂപ്പൺ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ചില സമയത്ത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നോ അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ആക്ച്വലി സീ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഹാസ് ബീൻ ആഡിക്വേറ്റ്ലി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് റിസ്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കിയാൽ 3 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. കോൾ പ്രൊവിഷൻസിന് ഒരു 3 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. 3 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ക്യാഷ് ഫ്ലോ പാറ്റേൺ ഓഫ് എ കോളബിൾ ബോണ്ട് ഇസ് നോട്ട് നോൺ വിത്ത് സെർട്ടനിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പം ക്യാഷ് ഫ്ലോ പാറ്റേൺ നോട്ട് നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 10 ഇയറിൻ്റെ ബോണ്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ 10 ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എനിക്ക് ഇത്രയാണ് കിട്ടുക, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇത്രയായിരിക്കും, തേർഡ് ഇയറിൽ ഇത്രയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കോളബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് എനിവെയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലേ. 10 ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പാറ്റേൺ ഡിസ്റപ്റ്റ് ആകാം. സോ ഐ ഡു നോട്ട് നോ ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പാറ്റേൺ വിത്ത് സെർട്ടനിറ്റി. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇഷ്യൂവർ വിൽ കോൾ ദ ബോണ്ട്സ് വെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഹാവ് ഡ്രോപ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇഷ്യൂവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബോണ്ട്സിനെ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഇൻവെസ്റ്ററിന് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്തപ്പം ഹി ആക്ച്വലി ഹാസ് ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൻകം അയാൾക്ക് റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ ഏത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ
കിട്ടുന്ന ഡിക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ എക്സ്പോസ് ടു റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഫൈനലി തേർഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the capital appreciation potential of a bond will be reduced because the price of a callable bond may not rise much above the price at which the issuer will call the bond. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇല്ല. കാരണം ഈ കോളബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസസ് ഇൻക്രീസ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്കത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ ആക്ച്വലി സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദ പ്രൈസ് അപ്പം കാരണം സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇപ്പം ഈ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ആൾ തരുന്ന പ്രൈസിനോട് തന്നെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ഹി കനോട്ട് മേക്ക് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ബൈ സെല്ലിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനും കൊണ്ടുള്ള കോൾ റിസ്കിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. കോൾ റിസ്ക് ഇസ് ദ റിസ്ക് ദാറ്റ് ദി ഇഷ്യൂവർ മേ റിഡീം ദ ബോണ്ട് പ്രയർ ടു മെച്യൂരിറ്റി, which will create the three disadvantages I told you, I explained to the investor. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്? ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ഓർ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി റിസ്ക് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് ആൻ ഇഷ്യൂ ക്യാൻ ബി സോൾഡ് അറ്റ് ഓർ നിയർ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? മാർക്കറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ ഈസിലി സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്. ഓക്കെ, അതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്. ആൻഡ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അറ്റ് എ ലോസ്. അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് വെരി ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസസ് എനിക്കത് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിലാണ് ഞാനതിനെ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. So the primary measure of liquidity is the size of the spread between the bid price and the ask price. Spread എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ബിഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് the price at which the dealer is ready to buy the securities. അപ്പം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ ബിഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആസ്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൈസ് at which the dealer is ready to sell the securities. അപ്പോൾ വിൽക്കാനാണെങ്കിൽ ഏത് എമൗണ്ടിനാണ് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ആസ്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബിഡ് പ്രൈസും ആസ്ക് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഡിഫറൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ലിക്വിഡിറ്റി കുറയാണ് മാർക്കറ്റിൽ. ഓക്കെ, സോ ദ വൈഡർ ദ ഡീലർ സ്പ്രെഡ് ദ മോർ ദ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ഓർ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ലിക്വിഡിറ്റി കുറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് കൂടാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റും എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്പാരിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേറ്റും വേറൊരാൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേറ്റും തമ്മിൽ നല്ല ഡിസ്പാരിറ്റി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി കുറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി കുറയാന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പം ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. that is the spread between the bid price and the ask price may increase, and the seller may not be able to sell the issue at or near its actual value. അപ്പം for individual investors who plan to hold a bond until it matures and have the ability to do so, liquidity risk is unimportant. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്കൊരു 10-year ബോണ്ടാണ്, ഞാൻ ആ 10-year ബോണ്ട് പാസീവായിട്ട് എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ പാസീവാണ്. ഐ ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് എനിക്കത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാനത് 10 years കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് സെല്ലിങ് ഇറ്റ് എനിവെയർ എനി ടൈം ഇൻ ട്രൈങ് ടു സെൽ ഇറ്റ് എനി ടൈം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പം they will not have any liquidity risk, but all the others who actually plan to actively trade on bonds, അവർക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ഫേസ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് ആണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എ US ഇൻവെസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ US ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി US കറൻസിയാണ് മറ്റുള്ള കറൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹയർ വാല്യൂ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ US-നെ പറ്റി പറയുന്നത്. So from the perspective of a US investor, a non-dollar denominated bond, that is a bond whose payments occur in a foreign currency, has unknown US dollar cash flows. അല്ലേ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലാണ്. ആൻഡ് ആ ഫോറിൻ കൺട്രിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന എന്തിലാണ്?
അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് ഇഷ്യൂറിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്, നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്ററാണ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് മൈ കമ്പനി ഹാസ് ആക്ച്വലി I mean, it has my company ഒരു കമ്പനി ഹാസ് ഇഷ്യൂഡ് സം ബോണ്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡോളർ ഡിനോമിനേറ്റഡ് ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ നോൺ ഡോളർ ഡിനോമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേ ബി വിത്ത് റുപ്പിയിലായിരിക്കാം, റുപ്പി കറൻസി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ പേയ്മെൻറ്റ്സ് മൊത്തം നടക്കുന്ന ഏത് കറൻസിയിലായിരിക്കും? ഫോറിൻ കറൻസിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് കൂടുകയും കുറയുന്നതിൻ്റെയും ബേസിസിൽ എൻ്റെ ഡോളർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക്, എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സപ്പോസ് an investor, US investor purchases a bond whose payments are in Japanese yen. ഓക്കെ, ജാപ്പനീസ് യെന്നിൽ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ പേ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ഇഫ് ദ yen depreciates relative to the US dollar, fewer dollars will be received. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ജാപ്പനീസ് യെന്നിൽ ആണ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ജാപ്പനീസ് യെന്നിൻ്റെ ഇത് എന്താ പറയുക, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് വല്ലാണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, വിൽ ബി റിസീവിങ് ഫ്യൂവർ ഡോളേഴ്സ് അല്ലേ? കാരണം ആ ജാപ്പനീസ് യെനിൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഞാൻ ഡോളേഴ്സായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്യൂവർ ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു US സിറ്റിസൺ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റുപ്പി ഡിനോമിനേറ്റഡ് ബോണ്ടിൽ എന്താ പറയുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക, ഈ ഇതിൻ്റെ കറൻസിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് 40 ആയിരുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റേറ്റ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് 60 സംതിങ് ആയി. 60 ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം, $1 is equal to 60 rupees ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം പക്ഷേ എനിക്കെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആ ബോണ്ടിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അമൗണ്ടിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 60 rupees ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ 60 rupees എനിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് $1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഡോളേഴ്സ് കുറയുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇഫ് ദി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ yen അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ റിലേറ്റീവ് ടു US ഡോളർ, അപ്പോൾ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ വിൽ ബെനിഫിറ്റ് ബൈ റിസീവിങ് മോർ ഡോളേഴ്സ്. ഓക്കെ, so that is about exchange rate risk. The next kind of risk is risk or the last risk എന്ന് പറയുന്നത് risk ആണ്. Risk എന്ന് പറയുന്നത് it is defined as not knowing what is the risk of the security. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ കലാമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവിച്ചു, അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിച്ചു, ലൈക്ക് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പം ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ബിസിനസ് ന്യൂസൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മണി മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ? So it is like we do not know what the risk of the security is. When an unexpected event occurs, we do not know what all risk will come up on a particular security. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ടെക്നോളജി മെത്തഡോളജീസ് ഫോർ അനലൈസിങ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹൈബ്രിഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, വാങ്ങപ്പെടുന്നു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ, അവിടെ ആ സമയത്ത് കുറേ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് വന്നു, ലൈക്ക് കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് ഡെറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നോബഡി നോസ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളൊരു ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്ററാണ്, വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെക്യൂരിറ്റീനെ, അത് പുതിയതാകട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ, അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തഡോളജീസ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയൽ റിസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി മുന്നേ കാണാൻ പറ്റും.
അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ റിസ്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് ടു അവോയ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആണത്. ഇപ്പോൾ കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്, എനിക്കത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഐ ക്ലിയർലി ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷനെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് നോ വാട്ട് റിസ്ക് ഹിറ്റ്സ് മീ or when that risk will hit me. Okay, so അതിനാണ് risk എന്ന് പറയുന്നത്. Risk is the situation where we do not know what is the risk of a security is, and this happens mostly when new types of securities are issued in the market. Okay, so this is all for today's class, and in today's class we learned about different kinds of risks associated with bonds, and in the next class I will be talking about the types of bonds. Okay, so thank you and have a nice day.